So very good morning, dear students. In the last class, we are done with that is chapter number 2, that is units and measurement. That was unit 1 and chapter 2 we have finished. Now we have come to unit 2, chapter 3. I think the screen is visible to you. We are going to start motion in a straight line. I feel that my voice is audible to you, dear students. So now let us see the chapter number 3, that is motion in a straight line. I'm going to highlight the chapter name that you can see over here, motion in a straight line. So what is the first part it comes in here is mechanics. So there is a branch mechanics. Let us see the division first, then later on we can move to the definitions. So what is mechanics? So you can see over here the definition. It is the branch of physics which deals about the motion of bodies. It is the branch of physics which deals about the motion of bodies, that itself is called mechanics. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is mechanics? It is a branch of physics which deals about the motion of bodies is called mechanics. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the mechanics is subdivided into statics and dynamics. Mechanics is subdivided into statics and dynamics. This dynamics is further divided into kinematics and kinetics. So mechanics ಅನ್ನೋ branch ಅನ್ನ ಎರಡು branch ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, statics and dynamics. So the dynamics is further divided into kinematics and kinetics. So now let us see what is statics. It is the branch of physics which deals with the study of object at rest. Rest alli iruvantaha objects bagge idu kuda branch of physics. So statics branch alli ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we'll study about the objects which is at rest. Rest alli iruva bodies ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರೋದಂತ at rest ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That itself is called as statics. So under the action of force ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Even on producing the force ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಡೀಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? we are going to study about the objects which is at rest. So the next branch that comes is, this is the subdivision of the mechanics branch, that is statics and dynamics. So dynamics, it is the branch of physics. It is the branch of physics which deals with the study of objects in motion. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಅದರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of objects at rest. Dynamics also, it is the branch of physics which deals with the study of objects in motion under the action of forces. So now let us see how the dynamics is further divided. So it is divided into kinematics and kinetics. Kinematics andre enu hagidre? It is the branch of physics which deals with the study of object in motion without considering the cause for the motion. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. It is the branch of physics which deals with the study of objects in motion without considering the cause for the motion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next, kinetics. Kinetics, that is also, it is the branch of physics which deals with the study of objects in motion with considering the cause for the motion. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾರಣವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಕಲೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ 25 centuries ago. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 25 centuries ಬಿಫೋರೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲೈ, ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಚಿಮಿಡೀಸ್, ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್, ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ, ಬರ್ನೋಲಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮಗೆ 25 centuries ಅಗೋನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆನೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that was important, this one note to you just for your understanding. Next concept acceleration anta barutte. So acceleration anna small letter a inda denote ಮಾಡ್ತಾರೆ. Rate of change of velocity of body. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ with respect to some time itself is called as acceleration time. So ಇಲ್ಲಿ v2 minus v1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದು v1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಶುರುವಾಗಿರೋದು v1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ v2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, v2 minus v1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟೈಮ್ t1 ಇತ್ತು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ t2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ v2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು v1, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು t1, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು t2. ಇದ್ರ ಎರಡು v2 minus v1 ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, t2 minus t1 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ
ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಫ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if velocity changes in equal amount in equal interval of time. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು, ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಮಿನಿಟ್, ಆ ತರ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಮಿನಿಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ಟೈಮ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್, ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next point, if the velocity of the body increases, it is called positive acceleration. Velocity of the body continuous ಆಗಿ increase ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the velocity of the body decreases, continuous ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ COVID-19. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ explain in the next class because it is a quite difficult concept to you. So ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರೇನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟು. ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಟ್ಸ್ ಪಾಠ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆದಾಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತರೋವಾಗ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. So let me end up with this class, dear students. We will see rest of the concepts in the next class. Go through the video again and again, and please do well when you come here. So thank you, dear students.